अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी CSS PMS लेक्चर नंबर 5। अज असा हीर वारिस शाह नू पढ़ना है। हीर वारिस शाह थोड़ा जिहा औखा जिहा टॉपिक है। चंद लोगों नू औखा लगता है, चंद नू नहीं लगता। ते अज असी जरा वेखांगे कि हीर वारिस शाह एक्चुअली है की। ठीक है, शुरू करने आ। सैयद वारिस शाह इन्हां नू कौमी शायर या कौमी मुसव्विर, पंजाब दा कौमी मुसव्विर या कौमी शायर भी आख्या जाता है। ठीक है, तो सैयद वारिस शाह पंजाबी जुबान दे अजीम शायर ने जिन्हां नू पंजाब दा मुसव्विर ते पंजाब दा कौमी शायर भी आख्या जाता है। ते जिन्हां दिल लिखत हीर नू पंजाबी विच कुरान दे मानी ते पंजाबी जुबान दी इंजील भी कहा गया है। ठीक है, हीर नू पंजाबी जुबान दे कुरान दे मानी ते पंजाबी जुबान दी इंजील भी कहा गया है। थोड़ा जिहा असीं इन्हां दा वेख लैने बैकग्राउंड की है, कित्थे इन्हां दी पैदाइश हुई ते इन्हां दी तालीम दा की सिलसिला सी। सैयद वारिस शाह शेर खान जिला शेखुपुरा च पैदा होए न। ठीक है, इन्हां दे वालिद दा नां सैयद गुलशेर शाह सी ते इन्हां दी पैदाइश दी तारीख 1722 सी। तुसें जरूर छोटी छोटी चीज़ां याद रखनियां फॉर MCQs पर्पस। ठीक है, ते माशाअल्लाह नाल सारे सूफी बुजुर्ग जिहड़े पैदाइशी सूफी सन, सारे इहो ਜਿਹੇ सन ते इन्हां ने 5 साल विच कुरान हिफ्स कर लिया सी। ठीक है, इन्हां दी तालीम दा हसूल हुण अज असीं वेखने आ। सैकेंड पॉइंट है जी आला तालीम दा हसूल। सारे बुजुर्गां दे कोई ना कोई मुर्शद रहे सन। इन्हां दे मुर्शद जिहड़े न वो कसूर दे मशहूर आलिम हाफिज गुलाम मुर्तज़ा कसूरी साहब रहे न। ठीक है, आलिम केड़े न? हाफिज गुलाम मुर्तज़ा कसूरी इन्हां दे मुर्शद भी रहे न ते इन्हां कोलों इन्हां ने वारिस शाह ने कुरान, हदीस, फिक, तफसीर ते मंतक दे इल्मां विच आला तालीम हासिल कीती है। वारिस शाह नू जुबानां ते भी बहुत सारियां जुबानां ते भी अबूर हासिल सी, जिन्हां विच सिंधी, बलोची, पश्तो ते संस्कृत जुबानां आंदियां ने। ठीक है, वारिस शाह ने इंजील ते ज़बूर दा भी इल्म हासिल कीता होया सी। ना सिर्फ कुरान, इंजील ते ज़बूर दे बारे च भी उन्हां नू इल्म सी। रूहानी तरबियत ते मशागिल इन्हां दे की सन? रूहानी तालीम लई हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर दे दरबार ते इन्हां ने हाज़री कीती। ठीक है, ते उत्थे गद्दी नशीन सन ख्वाजा दीवान मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे हत्थ इन्हां ने बैत कीती है। ते क्या जांदा है कि उत्थे कोई मुटियार सी, उन्हां दी जुल्फां ते असीर हो के ते बदनामी दा खौफ इन्हां नू होया कि बदनामी होएगी ते इस वास्ते उन्हां ने ओह शहर छड्ड दित्ता ते पाकपतन दे नेड़े एक पिंड मलका हानस विच रिहाइश पजीर हो गए। ठीक है, इन्हां ने उत्थे ही फिर वारिस शाह ने हीर लिखना शुरू कीती है ते इन्हां ने 1880 च एह मुकम्मल कीती। ठीक है, ते जदों इन्हां ने किस्सा या कहानी इन्हां ने मुकम्मल करके अपने पीर हाफिज गुलाम मुर्तज़ा कसूरी नू पेश कीता ते उन्हें फरमाया, बुल्ले शाह नू पढ़ाया ते ओह सरंगी फड़ लई, तेनू पढ़ाया ते तू इश्क मजाजी लिखन लग गया है। ठीक है, बुल्ले शाह भी कसूरी जो काजी गुलाम गुलाम मुर्तज़ा कसूरी होरां दे ओह भी मुरीद सन ते वारिस शाह भी मुरीद सन। ते जदों उन्हां दे मुर्शिद उन्हां दे पीर ने गल कीती ते एह गल गौर नाल सुन के वारिस शाह फिर जंडियाला शेर खान आके अखीर विच 16 मिसरे शामिल कीते न ते ओह फिर उन्हां ने मुर्शिद नू कलाम पेश कीते। उन्हें फरमाया, तू मुंज दी रस्सी विच मोती परोले न। कि वारिस शाह ने हीर तू उठ अडमिराजनामा, इबरतनामा, चो हटेड़ी नामा ते कसीदा बुरदा दा मंजूम तर्जमा भी कीता। ठीक है, एह इन्हां दियां लिखतां सन सारियां। थोड़ा जिहा बैकग्राउंड हो गया ते वफात इन्हां दी होई जी 1798 च इन्हां दी वफात हुई है ते इन्हां दा मकबरा भी हुकूमत पंजाब ने तामीर कीता है। इन्हां दे मेला लगदा 23 ਤੋਂ 25 जुलाई नू हर सालाना मेला लगदा है ते उत्थे हीर पढ़न दे मुकाबले होंदे ने। अच्छा, ये हीर ना सिर्फ वारिस शाह ने नहीं लिखी, बहुत सारे और लोगों ने भी हीर लिखी है, पर जो
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀ। ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਜੂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਆਨ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਖਾਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀਰ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੱਪ ਕੇ ਵੰਜਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ, ਮੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦਾ ਪਲੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੂ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਪਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਕੀਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਦੀ ਨਨਾਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗਵਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਲੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਤੀ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਅਦਲੀ ਕਬੂਲੇ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਪੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੂ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਮਾਪੇ ਵੱਲ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੁਖਸਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਰਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵੀ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਅਲਾਮਤੀ ਰੂਪ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰੂਹ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਾਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਵਤ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ठीक है। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੀਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤਸਵੁਫ। ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਦੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਸਵੁਫ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਪ ਹਮਾ ਔਸਤ ਯਾਨੀ ਵਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੂੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਦ ਤੇ ਨਾਤ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਲਾ ਤੇ ਪੀੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਔਖਾ, ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੀਏ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜਗ ਦਾ ਮੋਲ ਮੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਈ। ਇਸ਼ਕ ਆਕਲਾਂ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ, ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਖਾਸ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਔਕੜਾਂ ਬੜੀ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹਟਾਵੇ ਦੁੱਧ ਬਾਜ ਨਾ ਰਜਦੀ ਖੀਰ ਸਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਹੈ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ। ਸੂਫੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਬੱਲਿਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਰਾਗਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਇਖਲਾਕ ਰੱਖੋ, ਉਸਨੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਤਸਨੀਫ ਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਅਸੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਗ ਭਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਲਈ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੂਣ ਚੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਅਨੀਮੰਸ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਇਸ਼ਕ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਗਾਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਜਾਤਕ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹੀਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦਲ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਚਾ ਕੈਦੂ ਬਾਲਨਾਥ ਸੈਤੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਲਮਿਆਂ ਮੁਜਬ ਮਤਲਬੀ ਢੰਗ ਰਚਾਊ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਤਰ ਚਲਾਕ ਦੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਲਾਇਲ ਤੰਜ਼ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਸ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਮਕਾਰ ਬੇਇਤਬਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨਾਕਿਸ ਅਕਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੇਇਤਬਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਲਿਖਨੇ ਆ ਅਲਿਫ ਆਇਨ ਤੇ ਬੇਅਲਿਫ ਤੇ ਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਅਲਿਫ ਤੇ ਬੇਅਲਿਫ ਬਾ ਤੇ ਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਬਾਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਣਾ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਜੇੜ ਨਾ ਮਕਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨ ਤੇ ਰਨ ਦਾ ਸਮਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਰਾ ਬੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਪੋਸਤੀਆਂ ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਚਲਾਕ ਤੇ ਚਲੱਤਰਪਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਵੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਰਦੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਮਹਿਰਮ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਨ ਖੇੜੇ ਤੇ ਹੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਤੇ ਹੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾਈ ਰੰਗ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੰਜਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਬੜੀ ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਲਦੋ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਨਸਰ ਜਾਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਨਾ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੀ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼